Hello, I am Dr. Anupama Gadad, Assistant Professor of Commerce, Government First Grade College, Kittur. Today I am going to discuss about Limited Liability Partnership in Financial Accounting 2 for BCom second semester. In examination, 24 marks question will be asked on this chapter. 2 marks 2 questions, 5 marks 1 question, and on 15 marks 1 question. Total 24 marks will be asked. In my last video, I have discussed about the meaning of LLP and its features. There are certain limitations under Partnership Act 1932. To overcome these limitations, a new act was formed, that is Limited Liability Partnership Act 2008, which came into force in 1/4/2009. In brief, limited liability partnership means a body corporate having a separate entity from its partners and it has a perpetual succession. Next, characteristics of LLP. First one, it has a separate legal entity. Number of members, minimum 2, but there is no limitation of maximum number of partners. Next, limited liability for each partner. Fourth one, agreement is essential for management. Fifth, it has a perpetual succession. And last one, it is not restricted to minimum capital. These are the features of LLP. Now I am going to discuss about the format of statement of accounts to be prepared under LLP Act 2008. To know the profit or losses, every partnership firm should close their books of accounts at the end of the financial year. Then only they will come to know their profits or losses. So we prepare statement of income and expenditure, which is similar to profit and loss account, and assets and liability statement means balance sheet. Now we will see the format of statement of income and expenditure for the year ending. Here we have to draw a table consisting of 3 columns. First one particulars, second column amount, and last one total. Income and expenditure statement is divided into 2 parts. First one income, second part is expenditure. In income, A turnover means sales, B other income, C increase in stock means if there is any increase in or decrease in stock, we have to take here. When we take the aggregate of all three, we will get gross income. If we deduct expenditure in gross income, we will get profit before tax. Next, second part expenditure. In expenditure, A purchases, B personal expenses means expenses relating to employees, C administrative expenses, that is office expenses, D selling expenses means expenses incurred to increase the sales, E depreciation means depreciation on fixed assets, F interest or finance cost, if any interest is paid on loan it will be taken here, G other expenses means if any expenses are not considered above it will be taken here. When we make the aggregate of all the expenditures, we have to deduct that aggregate under gross income, then we will get profit before tax. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಏನೇನಿದಾವಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ಕಮಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ಕಮಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಜೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅವರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಉಳಿದ್ರೆ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಎಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ರಿಸರ್ವ್ಗೆ
ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಿಲ್. Okay, like this we prepare income and expenditure statement. This is the short form of income and expenditure statement. Now we will see the detailed format of income and expenditure statement. Detail ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕು, ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್. ಎ ಟರ್ನ್ಓವರ್. Turnover means sales. In sales we have to deduct excise duty, then we will get net turnover. Excise duty ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೆಟ್ ಟರ್ನ್ಓವರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರೆಂಡರ್ಡ್. ಇಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ provides any services, that income will be taken here, and in that we have to deduct service tax and remaining amount is net income. Next B, other income. Other income ali first one, interest income. If any income is received on, if any interest is received on income, then it will be taken here. Next, profit on sale of investment. Investment ಅನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಏನಾರ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ತಗೋತೀವಿ. ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊತೀವಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ದರೆ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಇನ್ಕಮಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಇನ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಇನ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಇನ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಫ್ ಎನಿ. ಸ್ಟಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಗೋತೀವಿ. ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು. ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳು. ಅವನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವು ಮೂರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ಕಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರಲ್ಲಿ ಎ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್. ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಏನರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಜಸ್, contribution to provident fund, contribution to other funds, contribution to gratuity and pension funds, allowance to staff, bonus to staff. ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ವೇಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೋನಸ್, ಅಲೋವೆನ್ಸಸ್, ಪೆನ್ಷನ್ ಫಂಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಏನರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಆಫೀಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಖರ್ಚುಗಳು. ಅವು ಯಾವುವು ಅಂದರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬಿಲ್, ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್, ಲೈಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ವಿಂಡೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ಮೆನ್, ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೇಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಅಮೋಟೈಸೇಷನ್. ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಅಮೋಟೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್. ಲೋನ್ ಅಥವಾ ಡೆಪಾಸಿಟನ್ನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವೇನರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಿ, ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದರ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಇವು ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ತೊಗೊಂಡು
ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ಕಮಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಫಾರ್ಮೆಟನ್ನು ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ನಾವು ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್, I made a sentence. With this sentence, we can remember whole format easily. The sentence is, there is Papa's Dio. There is Papa's Dio. Here T stands for turnover, HER stands for other income. There is no denotation for E. E stands for increase in stock. Next, P stands for purchases. A has no meaning. Next, P stands for personal expenses. A stands for administrative expenses. S stands for selling expenses. D stands for depreciation. I stands for interest, and O stands for other expenses. You can see in the table I have highlighted the first alphabet of all the items. By this sentence we can remember the whole format easily. So again the sentence is, there is Papa's Dio. Okay guys, with this statement or sentence I want to conclude that in my next video I will send you the detailed format of assets and liabilities statement. Thank you.